अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैर्मरुक्म व्यामोहतसन्तराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य शरणं शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य लग्नपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगवाहान् भक्ताङ्ग्रिरेण परकालयतेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नादं पङ्कजनेत्र रामयमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपूराधिपौ भट्टार्यन्निगमान्तयोगजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमन कोलेश देवाधिपा नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक्कमृतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरसेः वेदार्थसारामृतपौरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे वेङ्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दर्श जीवजीवातवे नमः। श्रुत्यब्दसारजनकं स्मृतिपालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धं ज्ञानाधिराजम् अभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसोनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्न जन्तुसन्तारबोधकम् नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदयापात्रं देवत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीशतगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समा श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्यसशिष्यं उडयवर्यं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्यविबुधं संश्रये जीवितीर्थये ओमस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थं श्रीशतगोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवழுதினாடென்னும் தென்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருணவென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன் குருகூர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேன் எந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து எந்த பெருங்கீர்த்தி இராமானுசமனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் சந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாம் திகழும் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பாள் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமியர் நிலையும் தக்க நெழியும் தடையாகி தொப்பியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் யாழிமிசை வேதத்தியல். நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். ஓம் அஸ்மத்குருப்யோ நமः. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ జై శ్రీమన్నారాయణ. మనం ముందుగా
పరాంకుశాష్టకాన్ని చెప్పుకుంటున్నాము. అందులో ఇవాళ మనం 5వ శ్లోకంలోకి వచ్చాము. నిన్న యద్గో సహస్రం అపహంతి తమాంసి పుంసం అనేటువంటి దాంట్లో నమ్మాళ్వార్లకి సూర్య భగవానుడితోటి ఒక అత్యద్భుతమైనటువంటి పోలిక చెప్తూ, ఈ సూర్యుడికి కూడా లేనటువంటి శక్తి నమ్మాళ్వార్లు వకుళ భూషణ భాస్కరుడు, పొగడమాలని అలంకారంగా పెట్టుకున్న నమ్మాళ్వార్లనే సూర్యుడికి మనలో లోపల దాగినటువంటి చీకటిని కూడా పోగొట్టే శక్తి ఉంది అని చెప్పుకున్నాం. ఇవాళ 5వ శ్లోకము. పత్యుః శ్రియ ప్రసాదేన ప్రాప్త సార్వజ్ఞ సంపదం ప్రపన్న జనకూటస్థం ప్రపద్యే శ్రీ పరాంకుశం. ఇందులో చాలా అందమైనటువంటి పేరు పరాంకుశులు అనేటువంటి నమ్మాళ్వార్ల యొక్క నామాన్ని ఉపయోగించారు. ఈ పరాంకుశ అనేటువంటి నామానికి ఒక 2-3 అర్థాలని చెప్పారండి చక్కగా. ఒకటి ఏమిటంటే, పర అంటే మనకి అరిషడ్వర్గాలు అని అర్థం. కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యాలు అనేటువంటి అరిషడ్వర్గాలకి అంకుశం లాంటి వాళ్ళు, మనలో ఉండే చెడుని ఒక్కసారి అణగకొట్టేటువంటి వారు అనే అర్థంలో పరాంకుశులు అని ఒక నామం. రెండవది కుదృష్టులు, బాహ్యులు, వేద బాహ్యులు అన్నవే అంటే నాస్తిక మాయావాదులందరినీ కూడా నిరసించేటువంటి అంకుశం లాంటి వాక్కు కలిగిన వారు. ఆయన వాక్కుకి అంత శక్తి ఉంది. పర అంటే కుదృష్టులు, మాయావాదులు, వేద బాహ్యులు వీళ్ళందరినీ అణచివేసేటువంటి శక్తి గల అంకుశం లాంటి వాక్కు కలిగిన వారు కాబట్టి పరాంకుశులు. ఈ అర్థాలన్నీ అద్భుతమైన అర్థాలు. ఇంతకంటే గొప్ప అర్థం ఇంకొకటి చెప్పారండి. మదగజం లాంటి భగవంతుణ్ణి సైతం వశీకరింప చేసుకునే అంకుశం లాంటి వాక్కులు కలిగిన వారు. పరుడు, పర అంటే పరుడు శ్రీమన్నారాయణుడు. ఆయన్ని కూడా వశం చేసుకున్నారట ఈయన యొక్క స్తోత్ర జాలముతోటి. కాబట్టి పరుణ్ణి కూడా వశము చేసుకున్నవారు కాబట్టి పరాంకుశులు అనేటువంటి నామం. చాలా అందమైనటువంటి అర్థాలు మనకి ఇచ్చారండి ఇక్కడ. ఒకటి అరిషడ్వర్గాలకి అంకుశము లాంటి వారు. రెండవది మాయావాదులు, కుదృష్టులని నిరసించగలిగిన శక్తివంతమైన వాక్కు, అంకుశం లాంటి వాక్కు కలిగిన వారు. ఈ రెండిటి కంటే విచిత్రం, పరుడు, పరాత్పరుడు శ్రీమన్నారాయణుడు ఆయన్ని కూడా వశము చేసుకునేలాంటి వాగ్వైభవం కలిగిన వారు కాబట్టి పరాంకుశం అనేటువంటి మాటను మనకి ఆ దివ్యమైనటువంటి నామం యొక్క అర్థాన్ని మనకు చెప్పారు. పత్యు శ్రియ, శ్రియ పత్యు లక్ష్మీదేవి యొక్క భర్త అండి. అంటే మన సిద్ధాంతంలో ఉట్టి నారాయణుడు పనికిరాడు, శ్రీమన్నారాయణుడే సేవింపదగిన వాడు అనేది అడుగడుగున స్తోత్రవాంగ్మయంలో కూడా కనిపిస్తోంది. పత్యు శ్రియ అంటాం వల్ల ఆయన యొక్క ప్రసాదంతో ప్రాప్త సార్వజ్ఞ సంపదం, ఆ సర్వజ్ఞత్వ సంపదని ప్రాప్త పొందారు నమ్మాళ్వార్లు. ఆయన చెప్పినదే ఆయన పాసురాల్లో, మయరువర మదినలం అరుళినం యవనవన్, నాలో ఉండే అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టి నాలో ఉండే జ్ఞానాన్ని భక్తి రూపంగా పరిణమింపచేసినటువంటి మహానుభావులు అన్న మాటకి ఈ శ్లోకంలో ప్రాప్త సార్వజ్ఞ సంపదం అంటే ఈ శ్లోకాలకి వారి యొక్క పాసురాలకి సమన్వయం ఎంత బాగా కుదురుతోందో చూడండి. అలాగే ప్రపన్న జనకూటస్థం, ఇది చాలా అందమైన పేరు నమ్మాళ్వార్లకి. ప్రపన్న జనులు అంటే పరమాత్మ తప్ప వేరొకరు దిక్కులేని వారు అని నమ్మిన వారు. వారికి కూటస్థం మూల పురుషులు. మొన్న చెప్పుకున్నామే పాసుర వ్యాఖ్యానంలో, సాధ్య భక్తి ప్రపత్తియే భగవంతుణ్ణి చేరడానికి మూలమైనటువంటి సాధనము అని చెప్పినటువంటి ప్రపన్నులలో కూటస్థులు మూల పురుషులు అయినటువంటి పరాంకుశం అంటే పరాంకుశులను ఇప్పుడు చెప్పుకున్న 3 అర్థాలు పేర్లు. అటువంటి పరాంకుశులని నేను శరణు వేడుతున్నాను అంటే శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క లక్ష్మీ విశిష్టుడైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణుని యొక్క అనుగ్రహం వలన
సర్వజ్ఞత్వాన్ని పొందారు నమ్మాళ్ళవారు. అందుకే ఆయన దగ్గరికి దేవతాకోటి అంతా వచ్చి నిలబడి నా గురించి పాడు, నా గురించి పాడు అని చెప్పి అహమహమికతోటి అడిగి మరీ పాడించుకున్నారు. కాబట్టి అంతటి సర్వజ్ఞత్వాన్ని పెరుమాళ్ళే ఆయనకి అనుగ్రహించారు. ప్రపన్న జనానికి ఆయన మూల పురుషులు. కాబట్టి అలాంటి పరాంకుశుల యొక్క శ్రీ పాదాలని నేను సేవిస్తున్నాను. వారి యొక్క పాదాలే నాకు శరణు. ప్రపన్న జనకూటస్థులు అని అంటే ఒక అందమైనటువంటి ఆచార్య హృదయంలో ఒక సూక్తి ఉందండి. ఆచార్య హృదయము అని భగవద్ విషయం మనం చదివేసుకున్న తరువాత దీని సారంగా ఉండేటువంటి ఇంకొక కోశం ఉందన్నమాట, నాయన అనుగ్రహించినటువంటిది. అందులో చెప్తారు, విప్రకు గోత్రచరణ సూత్రకూటస్థర్ పరాశర పారాశర్య బోధాయనాదిగల్ ప్రపన్న జనకూటస్థర్ పరాంకుశ పరకాల యతివరాదిగల్ అని ఆ ఆచార్య హృదయంలో ఉన్న సూక్తిని ఇక్కడ మనకి రిఫర్ చేస్తూ ప్రపత్తి మార్గంలో తామే కూటస్థులు మూల పురుషులు అవడం వల్ల ఆయనకి పరాంకుశ శబ్దానికి అత్యద్భుతమైనటువంటి అర్థాలతో పాటు మనవాళ్ళ మహామునులు ఈ ప్రపత్తి మార్గనిష్ఠులైనటువంటి నమ్మాళ్ళవార్లు అని చెప్పడంలో ప్రపన్న జనకూటస్థులు అనేటువంటి ఒక అందమైనటువంటి పేరు నమ్మాళ్ళవార్లకు వచ్చింది. వారి పాదాలు నేను ఆశ్రయిస్తున్నాను అనేటువంటిది చాలా అందమైనటువంటి శ్లోకాన్ని ఇందులో ఇవన్నీ కూడా పూర్వాచార్యులు చెప్పినటువంటి అక్కడక్కడ కలెక్షన్స్ అన్నమాట. దానికి ఎక్కడైనా వీరు చెప్పారు అంటే మనం చెప్పుకుంటున్నాం, అది దొరకలేదు అంటే పూర్వాచార్యులు దాన్ని చెప్పి దాన్ని ఒక అష్టకంగా ఏర్పాటు చేశారు అనేటువంటిది. ఇంకా మనం నమ్మాళ్ళవార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమొழிలో మనం 11వ తిరువాయిమొழிలో రెండవ దశకంలో 2వ పాసురంలో ప్రవేశించాము. ఆ పాసురాన్ని ముందు అనుసంధానం చేసుకుందాం. மின்னென்னிலையில மண்ணுயிராக்கைகள் என்னுமிடத்து இறை ஒன்னுமிமீரே ఒన్నుమిన్నీరే అని కూడా ఉంటుంది కొన్ని బుక్స్ లో. నకార పళ్ళు ఉన్నా లేకపోయినా అక్కడ నకారం మనం చదవాలి అనేటువంటిది. మిన్నెన్ మిన్నెన్ నిలయిలా చాలా అందమైన మాట ఒకటి చెప్పారండి. మెరుపు తీగ అనేది ఆకాశంలో మళ్ళీ మనకి వర్ష ఋతువు రాబోతోంది. ఆకాశంలో మెరుపుల్ని దర్శిస్తాం. ఆ మెరుపు ఎంతసేపు ఉంటుంది? దానికంటే కూడా తక్కువ ఇలా స్థిరత్వము లేనివి జీవితాలు. మన జీవితాలు ఒక మెరుపు తీగ లాంటివి. రెండు ఎక్కువ పోలికలు పోలుస్తారండి. ఒకటేమో మెరుపు తీగ లాంటిది అనేటువంటిది, రెండవదేమో బుద్భుద ప్రాయము. నీళ్ల మీద ఒక బుడగ తయారవుతుంది, అది అలా ప్రవాహంలో వెళుతూ టక్మని ఎప్పుడు పగిలిపోతుందో మనకి తెలియనట్లుగా దీనంతటినీ కూడా జీవితాన్ని అంతటినీ శాశ్వతం అనుకునేటువంటి మనకి ఏ క్షణంలో ఎప్పుడు వ్యాఘ్రీవ తిష్టతి జర, పెద్ద పులి వచ్చి మీద పడిపోయినట్లుగా పడిపోతుంది ముసలితనము. ఏ మరణం ఎప్పుడు వస్తుందో మనకి తెలియదు. మన్ను చాలా శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మలు. ఆ ఆత్మలు ఉన్నటువంటి ఆక్కయిగళ్ళు అంటే శరీరాలు. ఈ శరీరాన్ని శరీరాలు, ఇందులో స్థిరంగా ఉండేటువంటి ఆత్మ. ఈ రెండిటి లింకు చూడండి. పై శరీరం ఏమో అశాశ్వతము, లోపల ఉండేటువంటి ఆత్మేమో శాశ్వతము. ఇది బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఆ లింక్. అశాశ్వతమైన దేహంలో శాశ్వతమైన ఆత్మ ఉంది. అది ఎలా ఉందో మనకు వ్యాఖ్యానాల్లో ఇప్పుడు చెప్తూ వెళ్తారనమాట. ఎన్నం ఇడత్తు, ఈ విషయాన్ని మీరే ఇరై ఉన్నమెన్, మీరే తెలుసుకుంటారు. దీనికి పెద్దగా గురువులు ఎవరో వచ్చి, ఆచార్యులు ఎవరో వచ్చి, పెద్ద విజ్ఞాన వాళ్ళు పండితులు ఎవరో వచ్చి చెప్పవలసినటువంటి అవసరం లేదు. జీవితం యొక్క క్షణికత్వాన్ని, అశాశ్వతత్వాన్ని మీరే తెలుసుకుంటారు. ఎవరి జీవితాల్లో వాళ్ళం. మన పెద్దల్ని మనం పోగొట్టుకున్నటువంటి నిదర్శనాలు కనుక చూస్తే
నిన్నటి దాకా కూడా ఉన్నారండి, పొద్దున్న దాకా కూడా ఉన్నారండి, ఈ క్షణం దాకా ఉన్నారండి. ఒక్క క్షణం దాటితే జరిగేది కాదండి. ఇలాంటివన్నీ మన జీవితంలో ఎన్నో వింటూ ఉంటాం. కాబట్టి అన్నారు, మీరే మీరే మేమే జీవితానుభవాలతోటే జీవితం యొక్క అశాశ్వతత్వాన్ని చెప్పుకోగలరు, మేము చెప్పవలసినటువంటి అవసరము లేదు అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. దాన్ని 7 వ్యాఖ్యానంలో ప్రవేశించి చెప్పుకుందాం. இரண்டாம் பாட்டு 209వ పేజీ పీడిఎఫ్లో 2వ பாட்டு 2వ பாசுரமு. பகவத் వ్యతిరిక్త விஷயங்களை விட்டு சர்வேஸ்வரனான எம்பெருமான் பக்கலிலே ஆத்ம சமர்ப்பணம் பண்டு பாருங்கோள் என்றார் முதல் పాటిల్. మొదటి పాటలో వేడు నిమిత్తమున్ననేటువంటి దాంట్లో భగవత్ వ్యతిరిక్త విషయంగళై విట్టు, భగవంతుడి కంటే వేరైనటువంటి విషయాలను వదిలిపెట్టి సర్వేశ్వరు నానయం పెరుమాన్ పక్కనిలే, లోకానికంతటికి ఈశ్వరుడైనటువంటి పెరుమాళ్ల విషయంలో ఆత్మ సమర్పణం పన్న పారుంగోళ్, మీ ఆత్మని వీడుమన్ మొత్తమున్ వీడు సైదు ఉమ్మయ్యారు కదా. వీడు అనేటువంటి దానికి మోక్షము అని అర్థం చెప్పుకున్నాం, కైంకర్యము అని కూడా మనం అర్థం చెప్పుకున్నాం. ఇది మొదటి పాసురంలో అని. భగవత్ వ్యతిరిక్త విషయంగళై విడచొల్లా నిన్నేర్. ఏమండి, భగవంతుడి కంటే వేరైనటువంటి విషయాల్ని వదిలిపెట్టమంటున్నారు కదా. అనాది కాలం వాసనై పన్ని పొందవద్దై ఇప్పోదాగ విడపోమో ఎన్నా. ఎంత కాలం నుంచి మాకు సంబంధం ఉందండి ప్రకృతితోటి. ఎన్ని జన్మలుగా ఈ ఆత్మ ఇలా ఇలా ఒక దేహంలో ప్రవేశిస్తూ వెళ్ళిపోతూ ప్రవేశిస్తూ వెళ్ళిపోతూ పునరపి జననం పునరపి మరణం అన్నట్లు తిరుగుతోందండి. అవత్తినుడయ్య దోష దర్శనం పండవే విడలామెగ్గరారు. అమ్మో, మేము ఎలా వదిలిపెట్టగలమండి? మనకి లౌకికంగా ఒక చిన్న విషయం తీసుకుందామండి. ఓ పల్లెటూళ్ళలో ఉండేవాళ్ళం, ఆ ఊరు వదిలిపెట్టేసి మనకి రావాల్సి వస్తుంది. ఆ ఇళ్ళు, ఆ వాకళ్ళు, అక్కడ ఉండేటువంటి విశాల ప్రాంగణాలు, చెట్లు, చేమలు, వాతావరణం, అయ్యో అవన్నీ వదిలిపెట్టేయాలా అని మనస్సుకి ఎంత బెంగో చెప్పలేము. సరే, ఒక ఇంట్లో ఉన్నాం, ఆ ఇల్లు వదిలిపెట్టేయాల్సి వచ్చింది. ఇంకో ఇంట్లో, అబ్బా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఎంత బాగుండేదో. ఈ భావాలు పొమ్మన్నా కూడా పోవు. అనాది కాలంగా ఉండేటువంటి సంసర్గం వల్ల మేము ఎలా విడిచిపెట్టగలమండి? మీరు విడవమని ఒక మాటలో చెప్పేశారు. చెప్పడం చాలా తేలికే, కానీ అనాది కాలంగా మాకు ఉన్నటువంటి సంబంధం వల్ల మేము దాన్ని విడవలేమండి అని అంటే, అవత్తినుడయ్య దోష దర్శనం పన్నవే వెడ్లవామెంగిరారి ఇదిల్. ఈ పాసురంలో దాని యొక్క దోష దర్శనం పన్నవే. అయ్యో, ఉన్నావు కానీ నాయన, ఒక ఇంట్లో ఉన్నావు, ఆ ఇల్లంతా ఎప్పుడు పడిపోతుందో, ఎప్పుడు కూలిపోతుందో, ఎప్పుడు నీకు అపాయం వస్తుందో తెలియని చోట ఉన్నావు అనుకో. అది గనక ఆ ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకోవాలంటే, ఓహో ఈ ఇల్లు ఇలా అయిపోయిందా అని దాన్ని వదిలిపెట్టేసి మంచి ఇంట్లోకి రావాలి కదా. అంటే దోషాన్ని తెలుసుకుంటే దాన్ని విడవడం, మనస్సుకి సమాధానం చెప్పుకోవడం కొంచెం తేలిక అవుతుంది. దోష దర్శనం పండవే విడలాం. ఆ దోషాన్ని తెలుసుకుంటే, ఇప్పుడు మన శరీరాలు ఉన్నాయి, ఈ శరీరానికి ఉన్న దోషం ఏమిటి? అశాశ్వతత్వం. ఏ క్షణంలో పడిపోతుందో తెలియదు మనకి. వ్యాఖ్యానంలో కింద నుంచి 2వ లైన్ చూడండి, చాలా కింద నుంచి 2వ లైను ఎలాంటి జీవితాలో చెప్తారు. గర్భేపి లీయతే భూయ. ఏమండి, జన్మ వచ్చేటప్పుడు గర్భంలోనే కొన్ని ప్రాణాలు పోతూ ఉంటాయి, అబార్ట్ అయిపోతూ ఉంటాయి కదా. జాయమానో అస్తమే దిజ. పుట్టాడండి కానీ దక్కలేదండి అంటారు. పుట్టుకలోనే కొన్ని ప్రాణాలు పోతూ ఉంటాయి. జాతమాత్రోపి మ్రియతే. పుట్టాడు, కొంచెం కాలం ఉన్నాడు, ఆ వెంటనే ప్రాణం పోయింది. అంటే ఎప్పుడైనా పోవచ్చు. బాల భావే. 5 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళు పెరిగారు, టక్కుమని ఎగిరిపోయారు. అదవా యవ్వనే. చక్కగా ఆ కుటుంబ సారథ్యం వహించాడు, ప్రమాదాలు జరిగాయి, రోగాలు వచ్చాయి, యాక్సిడెంట్లు వచ్చాయి. బాల భావే అధ యవ్వనే మధ్యమంచ వయ ప్రాప్య
మధ్యమ వయస్సు వచ్చింది, చక్కగా జీవితానుభవాలన్నీ అనుభవించదగిన వయస్సు. ఆ వార్ధకే ధ్రువామృతిం యన్నం. సరే, వార్ధక్యం వచ్చిన తర్వాత అంతవరకు స్టెప్పులు ఉన్నాయి. బాల్యానికైతే యవ్వనం ఉంది, యవ్వనం కనుకే వార్ధక్యం ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. వార్ధక్యం తర్వాత ఉన్న స్టేజ్ ఒక్కటే ఉంది, అది మృతి. వాసాంసి జీర్ణాన్ని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణవతి నవః. ఆ కొత్త నరహ అపరాణి, కొత్తదైనటువంటి శరీరాన్ని, ఈ పాత వస్త్రాన్ని వదిలిపెట్టేసి కొత్త వస్త్రాన్ని ఎలా తీసుకుంటామో అలాగా దాన్ని మనం తీసుకుంటాము అనేటువంటి దాన్ని, అంటే జన్మ ఇలాగ ఎన్ని రకాలుగా మారుతూ ఉంటుంది అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారు. దీనికి చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాసురం శ్రీమాలికా స్తుతిలో, అంటే తిరుమాలై, మనకి తొండరడిపడియాళ్వార్లు రచించినటువంటి శ్రీమాలైలో 3వ పాసురం సరిగ్గా ఇవాళటి పాసురానికి సరిపోయేలాంటి పాసురం. శ్రీమాలైలో 3వ పాసురం. வேதனுள் பிராயம்னோர் மணிசரதாம் புகுவரேலும் பாதியும் உறங்கிப் போகும் நின்னதில் 15 வேதை பாலகனதாபம் பிணி பசி மூப்பு துன்பம் ஆதலால் பிறவி வேண்டேன் అరంగమా నగరుడానే. ఆయన శ్రీరంగనాథుడి గురించి అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథాన్ని, దివ్య ప్రబంధాన్ని, శ్రీమాలిక స్తుతి అంటే తిరుమాలై అనేటువంటిది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందండి. ఈ పాసరం చూడండి, జీవితం యొక్క అశాశ్వతత్వాన్ని మనకి చెప్తుంది. వేదనోల్ పిరాయం నోర్మని సరతాం. వేద శాస్త్రం ప్రకారం మనిషికి 100 సంవత్సరాలు వయస్సు ఉంది. కానీ ఎంతమంది 100 ఏళ్ళు బతుకుతున్నారండి? 199 మంది ఈలోపే వెళ్ళిపోతారు. ఎవరో అదృష్టవంతులు ఉన్నారు, 100, 120, 125, 150 ఏళ్ళు బతికిన రికార్డులు కూడా మనకి చూపిస్తున్నారు. కానీ మనిషికి వేదశాస్త్ర ప్రకారం శతమానం భవతి, 100 ఏళ్ళు జీవించు అని వేదశాస్త్రం మనకి చెప్పింది. అయినా కూడా పాదియం ఉరంగిపోవం, అందులో 50 సంవత్సరాలు నిద్రతోటే పోతుంది. ఆ ఆళ్వార్లు అమాయకులు కాబట్టి 50 సంవత్సరాలు అన్నారు. మనలాంటి వాళ్ళకి 70 సంవత్సరాల నిద్రలోనే పోతుంది. ఎందుకంటే పగలు పడుకుంటాం, రాత్రి పడుకుంటాం, తోచనప్పుడల్లా పడుకుంటాం. నిద్రే మన జీవిత లక్ష్యంగా మనం ఉంటున్నాం కాబట్టి నిద్రతో గడిచిపోతుంది. నిన్నది 15 ఒకవేళ 50 సంవత్సరాలే పడుకుని 50 సంవత్సరాలు మెళకుగా ఉంటే పేదై బాల్యం, ఆ బాల్యంలో ఏం జరుగుతుందో ఏమిటో, ఎలా కాలం నడిపితే అలా పరుగులు పెట్టడమే తప్ప జీవితం విలువలేవి తెలుసుకునే వయస్సు కాదు. పాలగన్, శిశుత్వం వేరు, బాల్యం. పేదై అంటే శిశుత్వం, పాలగన్ అంటే బాల్యం. అదాగుం, ఆ తర్వాత ఇంకొకటి వస్తుంది, ఏంటండి? యవ్వనం. ఇవన్నీ వచ్చాక మన ఫ్రెండ్స్ అన్నీ, చుట్టాలన్నీ చేరతాయి. ఏంటి? పిణి, రోగాలు. మాట్లాడితే తెల్లవారు లేస్తే ఇక్కడ నొప్పులు, అక్కడ నొప్పులు, ఏ బాధలు, ఆ బాధలు. అసలు ఈ రోగ పురాణం తప్ప మామూలు పురాణాలు ఏవి మనకి వినపడవు. పసి, ఆకలి, ఎలా కడుపు నింపుకోవాలా, మోపు, ముసలితనం, తుంబం, దుఃఖం, ఏదైనా జరగాలనుకుని అది జరగకపోతే చెప్పలేని దుఃఖం. కాబట్టి ఆదలాల్ పిరవి వేండేన్, కాబట్టి నాయన నాకు జన్మ అనేది వద్దు. రంగమా నగరులానే, శ్రీరంగంలో వేచేసి ఉన్నటువంటి ఓ రంగనాథ, నాకు మళ్ళీ జన్మ అంటూ లేకుండా చెయ్యి తండ్రి. ఎందువల్లంటే సంవత్సరాలు గడుస్తుంటే నందతి ఉదిత ఆదిత్యే, అమ్మయ్య తెల్లారిపోయింది అనుకుంటూ హుషారుగా లేవడం. నందతి అస్తమితే రవవు, ఆహా సాయంకాలం అయిపోయింది, ఇప్పుడు మన వాళ్ళందరూ వస్తారు, మనం ఏదో చేసుకోవాలి అనుకుని నెక్స్ట్ కోసం ఆశగా చూడడం. మనుష్య నావబుద్ధి అంటే ఆత్మనో జీవిత క్షయం. మన యొక్క జీవిత క్షయాన్ని మనుష్యాహ నావబుద్ధి అంటే తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. దానికి స్వామివారు చెప్తూ ఉంటారు, ఒక రంపాన్ని పెట్టి చెక్కను కోస్తూ ఉంటే ఆ రంపం అటు పెడితే ఒక గీటు, ఇటు పెడితే ఒక గీటు పడితే చెక్కలో పొట్టు ఎలా లేచిపోయి అడుక్కు వెళ్ళి కట్ అయిపోతుందో, ఒక రోజు ఇలా వెడుతున్నా, ఒక రోజు ఇలా వస్తున్నా
జీవితంలో ఆయుష్ అయిపోతోంది అని తెలుసుకోండి. చాలా భయంకరమైన సత్యాలు. సత్యాలు ఎప్పుడూ భయంకరంగానే ఉంటాయి కదండి. అవన్నీ ఊహించకుండా ఉంటే ఏదో రోజు లేవగలం, పడుకోగలం, కానీ లేస్తూనే ఆహా ఒక రోజు అయిపోయింది, పడుకుంటూనే ఒక రోజు అయిపోయింది, ఇలా అనుకున్నాం అనుకోండి, రోజులు గడవడం చాలా కష్టం అవుతుంది. మనుష్య నావ బుద్ధి అంటే ఒక ఖడ్గంతో ఖండించినట్లుగా ఆయుష్ కానేటువంటిది అలాగా పోతూ ఉంటుంది. పుగువరేలు అంటారు. ఒకవేళ మీరు అదృష్టవంతులై 100 ఏళ్ళు అంటారు. అంటే బ్రతికినా కూడా ఆయుర్ వర్ష శతం రుణం అనేటువంటి అందమైనటువంటి శ్లోకం. అంటే 100 ఏళ్ల జీవిత కాలంలో 50 ఏళ్ళు నిద్రపోతే బాల్యము, శిశుత్వము, బాల్యము, యవ్వనము, వయస్సు ఇవన్నీ కూడా తీస్తే ఇంకా మనం భగవంతుడి గురించి ఆలోచన చేసేటువంటి సంకీర్తన అవకాశము అనేటువంటిది మనకి ఎక్కడ దొరుకుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని తిరుమాలయలో తొండరెడ్డిపుడి ఆళ్వారు అద్భుతంగా చెప్పినట్టుగా అదే ఇక్కడ ఈ కింద లైన్లో చెప్పానే, మనం 209వ పేజీలో కింద నుంచి 2వ లైన్, గర్భే పిలీయతే భూయ జాయమానోస్తమేతి చ జాతమాత్రోపి మియతే బాలభావే అధ యవ్వనే మధ్యమంచ వయ ప్రాప్య వార్ధకే వా ధ్రువామృతి. ఇవన్నీ ఇవాళ ఒక మెరుపు తీగతో పోల్చారు చూడండి. అలాంటి శ్లోకాన్ని కూడా మనకు ఒకటి చెప్తారండి. సంపద స్వప్న సంకాస. ఈ సంపదలన్నీ కూడా కళ లాంటివి. కళ వచ్చేసింది, ఓ రత్నాలన్నీ కప్పేసినట్టు వచ్చింది, తెరచి చూస్తే ఏమీ ఉండదు, ఒక్క రత్నం కూడా ఉండదు. అలాంటిదే జీవితము అనేటువంటి. యవ్వనం కుసుమోపమం. వయసులో ఉన్నామని ఒళ్ళు పైన తెలియకుండా ఉంటాం. పువ్వు ఎలాగైతే సాయంత్రం అయ్యేటప్పటికి వాడిపోతుందో, యవ్వనం కూడా చూస్తుండగా అలా అలా వార్ధక్యం వచ్చి మీద పడిపోతుందండి. అని నిన్నటిదాకా చూసానే ఇప్పుడు కళ్ళు కనపడ్డం లేదేంటి, నిన్నటిదాకా నడిచానే అడుగు పడ్డం లేదేంటి, నిన్నటిదాకా వినపడిందే ఇవాళ వినపడదేంటి అనేటువంటిది ఎలా ప్రవేశించిందో తెలియకుండా ముసలితనం వచ్చి మీద పడిపోతుంది పులిలాగా. తటిచ్చంచలమాయుశ్చ. ఇదిగో సరిగ్గా మన పాసరంలో మాట. తటిత్ చంచలము, ఒక మేఘంలో మెరుపు లాంటిది ఆయుష్. కాబట్టి కస్యస్య జ్ఞానతో ధృతి. ఈ విషయం తెలిస్తే ఎవరు ధైర్యంగా బ్రతకగలరు. అంటే ఇదే నేనే ఇంత గొప్పవాడిననే అహంకారం లేకుండా ఉండడానికి అని ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ మనకి వ్యాఖ్యానంలో ఇలాగా చెప్పుకుంటూ పెడితే అన్ని వ్యాఖ్యానాల్లోనూ ఎన్ని రకాలో. అందుకే బాబు మేము చెప్తున్నాం, పన్నీరాయరప్పళ్ళు అంటారు, బుద్ధి త్యాగ బుద్ధి సౌకర్యత్తు కాగా త్యాజ్యంగళుడయ్య నిలయ్యామయ్యై అరుళిచ్చేగిరార్. నువ్వు త్యాగ బుద్ధిని అలవర్చుకో. ఎలాగా అందులో ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. బంధక శరీరంగల్ మిన్నెలం కాటిల్ తోనియేయ. ఇంకా ఈ మెరుపు కంటే కూడా అశాశ్వతమైనటువంటి జీవిత తత్వము అని నీ మనస్సులో ఎప్పుడు దృఢమైన అభిప్రాయం పడిందో అప్పుడు ప్రతి పని ఆలోచించి చేస్తాం. ఏ పనైనా సరే తర్వాత మన కర్తవ్యం ఏమిటి అనేటువంటిది నువ్వు ఆలోచించి చేస్తావు అని అదే చెప్తున్నారు. మిన్నె నిలయ్యలా మిన్నోపాధ్యం నిలయుడత్తల్లా. మెరుపు తీగ అంత కూడా ఉంటుందని చెప్పలేము. అంటే ఒక్క మెరుపు మెరిసినట్టు అలా జీవితం అయిపోతుంది. అల్పమాయి అస్థిరమాయి రెక్కమిరేయదు. ఎందువల్లంటే అల్పము, అస్థిరత్వము జీవితము. ఇది అస్థిరమాయి కచ్చేదేయం ఇరుక్కచ్చేదేయం స్థిర బుద్ధియే పిరపిత్తు అనర్థத்தோடே తలై కట్టు విత్తు విడం. ఇది అస్థిరము అనేటువంటిది తెలిస్తే మనం తీసుకునే జాగ్రత్తలు వేరు. అంటే దాన్ని అనుక్షణం గుర్తు పెట్టుకోవాలి. నేను కాబట్టి ఇంతలా ఉన్నాననే అహం రాదప్పుడు. ఏమో పరిమాణ దయవల్ల ఇలా ఉన్నాము, ఎప్పుడు ఎలా ఉంటామో అనే ఆలోచన వస్తే మనం చేసేటువంటి పనులు వేరుగా ఉంటాయి. ఎలా ఉందంట మనము ఈ శరీరం చాలా గొప్పదనుకుంటున్నాం. ఒక అద్భుతమైన పోలిక ఇచ్చారు చూడండి. చందన భ్రాంతియాలయం చాలా ఎండలు మండిపోతున్నాయి. మంచి గంధం తీసి రాసుకుంటూ ఉంటారండి కొంతమంది. అది రాసుకుంటే చల్లగా ఉంటుంది.
అక్కడ పెద్ద చందనం ముద్ద ఉందిట. ఎలా తెలుసండి? నాత్తం కుళిరత్తు మెయిన్ మైగళై కండు, సుగంధంగా ఉంది, చాలా చల్లగా ఉంది, చాలా మెత్తగా ఉంది. ఆహా, ఈ చందనం ముద్ద ఎంత బాగుంది అనుకుని దాని మీద చెయ్యేసుకు పడుకున్నట్టండి. కాసేపు అయ్యాక చూస్తే సర్పత్తిన్ మేలే కైవైతు కొండు కిడందురంగా నిండాల్, అది పెద్ద పావుటండి. నువ్వు చందనం అని ఏది చేయవేసి పడుకున్నావో అది పెద్ద పాముట. ఈ 3 లక్షణాలు పాముకుంటాయి. ఎందువల్లంటే మొగలి చెట్లని సంపంగ చెట్లని చుట్టుకొని 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 వస్తాయి పాములు. అందువల్లే పల్లెటూళ్ళలో మొగలి పువ్వు వాసన వస్తాం చూడు, పాము వచ్చిందేమో అనేవారు. మా చిన్నతనాల్లో సంపంగి వాసన వస్తోంది చూడు, ఆ ఇళ్లలో పెద్ద పెద్ద ఇళ్ళుండేవి. ఆ ఇళ్లలో ఈ చెట్లన్నీ ఉండేవి. ఇంటి దగ్గరికి లోపలికి సువాసన వచ్చేటప్పటికి పాము వచ్చిందేమో చూడండి. ఎందువల్ల? పరిమళం, ఒక సుగంధం, ఒక మొగలి పూల వాసన, ఒక పరిమళం అంతా వస్తుందన్నమాట. అలాగా నాక్కుళి రత్ మెత్తగా ఉంది. ఇలా చేపెట్టి పడుకునేటప్పటికి పాము కూడా మెత్తగా ఉంటుంది కదండి. మెయిన్ మై మృదుత్వము, చల్లదనము ఉంది, మృదుత్వము ఉంది అనమాట. ఈ 3 ఉండేటప్పటికి ఆహా ఎంత బాగుందని చెయ్యి వేసుకు పడుకుంటే కిడందునురంగా నిండ్రాళ్ళు అలా పడుకున్నట్టు ఒకడు. ஒரு ధార్మికం ఇది సర్పెంకడాయన్ అరవిత్తాలు. ఒరే ఒరే, ఎక్కడ పెట్టావురా చెయ్యి? అది పావురా నాయన, పావురా అన్నట్ట. పెన్న అది నిన్ను కై వాంగి అల్లదు నెక్క వండాదిరే. అయ్య బాబోయ్ అన్నప్పుడు చటుక్కని చేయదు. మనకి చిన్నప్పుడు ఇంగ్లీష్ స్టోరీస్ వచ్చేవి చూడండి, చిన్నప్పుడు చదువుకున్నవి. ప్రయాణం చేస్తూ ఓడలో షిప్లో ఒక చోట ఆగి అక్కడ వంటలు గింటలు అన్నీ పెట్టేటప్పటికి అది తిమింగిలంలా కదులుతుంది. అయ్య బాబాయ్ తిమింగలం డ్రాయింగ్ చెప్పి పరుగులు తీశారు అని చిన్నప్పుడు చదువుకున్న కథలు ఇవన్నీ కూడా. అలాగ మనకి దేనిని ఆశ్రయించామో తెలియదు, ఆశ్రయించకూడని దానినే పట్టుకొని అదే చల్లగా ఉంది, అదే పరిమళంగా ఉంది, అదే మృదువుగా ఉంది అని అంటూ ఉంటామే. అప్పుడు ఎవరైనా చెప్తే చేయి తీసుకున్నట్టుగా అప్పడియే. నెక్స్ట్ పేజ్. ఇదర్ ఇతర విషయంగళిలే ఇతర విషయంగళిలే భోగ్యత బుద్ధి పడిన పోరిగిర ఇవనొక్కు. మనకి ఉండేటువంటి భోగ్యత విషయాలన్నీ ఆ పాములాగా భ్రమింపచేసేవి. అంటే అలా చల్లగా ఉన్నాయి, అలా సుగంధంగా ఉన్నాయి, అలా మెత్తగా ఉన్నాయి. ఆహా ఆహా ఎంత బాగుందో అనుకుంటూ విషయాలను అనుభవిస్తుంటే ఆ విషయానుభవం శరీరాన్ని నశింప చేస్తోంది. అనుభవించిన కొద్దీ శరీరం శక్తి తగ్గిపోతుంది. భోగ్యత బుద్ధి పడిన పోరిగిరవనుకు. అలా భోగ్యతగా అందులోనే మనం పడి ఉంటే ఇది అల్పం, ఇది అస్థిరం ఎన్నెదురుடைய దోష దర్శనத்தை పండవిక్క వేవిడలాయిరిక్కుమిరే. ఒరే, నువ్వు ఉన్నది అస్థిరం రా, ఇది కన్నో మెన్నో కానకుండా ఉండకు నాయన. నువ్వు ఉండేటువంటి కాలం ఎంతో తెలుసుకో, ఆ ఉన్న కాలంలో ఆరోగ్యం ఎంతో తెలుసుకో, ఆ ఉన్న కాలంలో ఇతరులకు నువ్వు ఎంత ఉపయోగపడగలవో చూసుకో అని ఒక ధార్మికుడు కనుక చెప్తే అప్పుడు దాని విషయాన్ని తెలుసుకున్నట్లుగా. మన్నుయిరా కైగల్ మన్ను ఉయిరా కైగల్ ఉయిరం మన్నుగిర వాక్కైగల్ ఎన్నుదల్. అట్నుంచి ఇటు ఉయిర్ ఆత్మ, మన్నుగిర వాక్కై ఈ శరీరాన్ని స్థానంగా చేసుకుంది. మనలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ మన శరీరాన్ని ఒక దేహంగా తనకి స్థానంగా చేసుకుంది. దీనికి ఒక అద్భుతమైన పోలిక ఇచ్చారు చూడండి. నిత్యమాన ఆత్మ వస్తు పరిగ్రహిత్ర దేహంగళియన్నదల్. నిత్యమాన వస్తు పరిగ్రహం, ఆత్మేమో లోపల ఉండేది నిత్యం, నిత్యమాన వస్తు, అనిత్యమాన శరీరం. ఈ అనిత్యం దాంట్లో నిత్యమైన ఆత్మ వచ్చి కూర్చుంది. దానికి ఈ ఆత్మని ఎలా పోల్చారో చూడండి. తిరందు కిడంద వాసల్గల్ తోరుం నృజైందు తిరియుం పదార్థం పోలే. ఆ పేరు కూడా చెప్పలేదు. ఒకదానిలాగా, పదార్థం పోలే, ఒకదానిలాగా. ఏమిటా ఒకటి అంటే ఒక కుక్క ఉంటుందండి, ఒక ఇంట్లోకి వెడుతుంది, ఏదో తింటాం, వాళ్ళు చీ చీ పో అంటారు, ఇంకో గుమ్మంలో పెడుతుంది, వాళ్ళు కొట్టేస్తారు, ఇంకో గుమ్మంలో పెడుతుంది. అలాగా గుమ్మం పట్టుకొని తిరిగే కుక్కలాగా ఈ ఆత్మ కూడా ఈ శరీరం అయిపోయిందా, సరే ఇంకో దాంట్లో పెడదాం, ఆ శరీరం అయిపోయిందా ఇంకో శరీరం ధరిద్దాం,
ఇలాగ తిరుగుతూ ఉంటుంది. భయంకరమైనటువంటి పోలిక పోల్చారు అనమాట. నిజైంది తిరియం పదార్థం పోలే, కుక్క అండానికి కూడా మనసు ఒప్పుకోలేదండి. అలాంటి జీవిలాగా, అలా కుక్కలాగా ఈ ఆత్మ శరీరాలను మారుస్తూ పోతూ ఉంటుంది. மகிழன் கொன்றே போல் மாறும்பல் யாரையிரே ஓரளவு தானே காணி స్థానத்திலே నిర్పదు కోటి స్థానத்திலே నిర్పిదామిరే. అప్పటియే ఒక అందమైన పోలిక చెప్పారండి. మనం మన యొక్క పుణ్య విశేషాలను బట్టి ఈ దేహం మనకి లభిస్తూ ఉంటుంది అని. మామూలుగా కొంచెమే పుణ్యం చేశామనుకోండి, ఆ కొంచెం పుణ్యానికి ఓ క్రిమిగానో ఓ కీటకంగానో పుడతాం. అందుకనే చెప్తారు, శరీరం అనేటువంటిది మానుష దేహంతో రావడం అనేది కొన్ని లక్షల జన్మల యొక్క పుణ్య ఫలము. ఈ మానుష రూపం మామూలుగా రాదండి. మళ్ళీ తర్వాత నోటితో తప్పులు చేశామనుకోండి, ఇష్టం వచ్చినట్టు చెడు మాటలు మాట్లాడామనుకోండి, వాచికై పక్షి మృగతాం, నోరు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉపయోగిస్తే పక్షులుగాను జంతువులుగాను పుడతాము. అంటే మన జీవన విధానాన్ని బట్టి మన నెక్స్ట్ రిజర్వేషన్ ఫస్ట్ క్లాస్ చేసుకుంటున్నామా, జనరల్ చేసుకుంటున్నామా, టికెట్ లేకుండా ఎక్కి దూరేద్దాం అనుకుంటున్నామా, ఇవన్నీ మన యొక్క పరిస్థితిని బట్టి, పూర్వ పుణ్యాన్ని బట్టి మనకి ఉంటాయి అని. దానికి ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారండి. ఒకటి ఉందనుకోండి, ఒకటి, అది ఒకట్ల స్థానంలో ఉంటే దాని విలువ వేరు. అదే ఒకటి 10ల స్థానంలో ఉందనుకోండి, ఒకటే గానీ అది 10 మంది కింద 10 కింద లెక్క. అదే 100ల స్థానం, 1000ల స్థానం, లక్షల స్థానం, కోట్ల స్థానంలో ఉందనుకోండి, దాని విలువ ఎలా మారిపోతుందో అలా మనం చేసుకున్నటువంటి ఈ పుణ్యం అంతా కూడా ఏదో ప్రాణిగా పుట్టడం అనేది ఒకట్ల స్థానం అనుకోండి. మనిషిగా పుట్టడం అనేటువంటిది మనం కోటి స్థానంలోకి వచ్చాము అని. అంటే ఎన్ని జన్మల పుణ్యం చేసుకుంటేనో మానవ జన్మ వచ్చింది. అందులో కూడా మనకి ఎన్నో శ్లోకాలు ఉన్నాయి, అవన్నీ ఇప్పుడు చెప్పుకోం. కానీ అన్ని ఇంద్రియాలు పనిచేస్తుంటే మనకు వీటి విలువ తెలియట్లేదు. కళ్ళు లేని వాళ్ళని గురించి ఒక్క క్షణం ఆలోచించండి. అయ్య బాబోయ్, ఎంత అదృష్టవంతులమో, ప్రపంచాన్ని చూడగలుగుతున్నాం, చదవగలుగుతున్నాం. చెవి వినపడని వాళ్ళని గురించి ఆలోచించండి. కాళ్ళు చేతులు లేని వాళ్ళ గురించి ఆలోచించండి. ఇవన్నీ మనకి భగవంతుడిచ్చి ఇంత అందమైన రూపాన్ని ఇచ్చి మనకు ఒక జీవితాన్ని ప్రసాదించాడు అనే కృతజ్ఞతాభావం. నీ దేహం సెలక్షన్ ఎలా వస్తుంది? ఆ ఒకట్ల స్థానం, 10ల స్థానం, 100ల స్థానం, 1000ల స్థానం, లక్ష స్థానం, కోటి స్థానాలుగా ఉన్నట్లే ఒక చిన్న క్రిమికీటకంగానో, ఒక జంతువుగానో, ఒక మనిషిగానో, ఒక దేవతగానో, ఒక గంధర్వుడిగానో అలా అలా ప్రమోట్ అవుతూ నువ్వు వస్తావు అనేటువంటిది ఇక్కడ. అది కర్మ భేదత్తాలే దేవాది దేహ భేదంగళై పరిగ్రహ కుమరే. మన కర్మ భేదం వల్ల, మనం చేసుకున్నటువంటి పుణ్యము వలన, పూర్వము చేసుకున్నటువంటి పుణ్య విశేషం వలన మన జన్మ అనేటువంటిది వస్తుంది. అండ్రియే మరి ఉయిర్ ఎంగిర ఏకవచనం. ఏమండి, ఉయిర్ అని ఏకవచనంలో ఎందుకు చెప్పారండి? ఎక్కడ చెప్పారండి ఉయిర్ అని? என்னும் இடத்திரை உன்னையும் நீரே மென்னின் நிலையில மண்ணு ఉయిరాక్కైగల్. ఉయిర్ అని ఆత్మని ఏకవచనంలో చెప్పారు, ఆక్కైగళ్ళని శరీరాలని బహువచనంలో చెప్పారు. ఒక ఆత్మని చాలా శరీరాలు అని చెప్పడం ఎందుకండి అని అంటే, ఇది ఎన్ని శరీరాలని సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ ప్రమోట్ అవుతూ వస్తుందో అనేటువంటి విషయానికి, ఒకే ఆత్మ అనేక శరీరాలని ఎత్తుతూ వస్తోంది. భగవద్గీత అంతా కూడా ఇదే సారాంశంగా మనకి చెప్పారు. ఏమిటి? మనం ఎలాగైతే ఏ శరీరాన్ని అయితే మనం శాశ్వతం అనుకుంటున్నామో అది ఎంతో అశాశ్వతమైనటువంటిది. అందులో నుంచి నువ్వు ఏ దేహంలోకి వెళతావో, ఆ దేహంలోంచి ఇంకో దేహంలోకి ఎలా మారుతావో అది నీ ఆత్మకి తాను పూర్వజన్మలో చేసుకున్నటువంటి పుణ్యం వలన లభిస్తుంది. ఒక్క క్షణం మనం ఎంత అదృష్టవంతులమో ఆలోచించుకోవాలి. ఎంత మంచి దేహాన్ని, పరిపూర్ణంగా ఉన్నటువంటి ఆయురారోగ్యాలతో ఉన్నటువంటి
కష్టాలు లేకపోతే చిన్న బాధలు, శారీరక సమస్యలు, ప్రతి జీవి అనేది ఉందంటే సమస్య అనేది ఉంది. వీటన్నిటినీ కూడా దాటాలి అనేటువంటి అద్భుతమైన సందేశాన్ని ఇందులో ఇస్తున్నారు. ఆత్మ పరిగ్రహెత్తర శరీరంగళ్యన్నవమాం. ఈ ఆత్మ సెలెక్ట్ చేసుకునేటువంటి శరీరాలు కర్మను బట్టి ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఎన్ను మిడత్ ఏమండి, ఈ అభిప్రాయం ఉందే, భగవద్గుణంగళై పరిచ్ఛేదిక్కులం. నువ్వు దేవుడి గుణాలనైనా లెక్క పెట్టగలవేమో గాని పరిచ్ఛేదిక్కపోగాదాయిత్ దోష పరపు, నీ దోషాలను నువ్వు లెక్క పెట్టలేవు. ఏదో అందమైన శ్లోకం చెప్తారండి. ఆకాశంలో చోటు లేక కాదు, ఇషుక్షయాం నివర్తంతే. బాణాలు లేక వదిలేశాను గాని ఆకాశంలో చోటు లేక కాదు. అలాగ పరమాత్మని వర్ణించలేక వదిలేశాను గాని ఆయన గుణాలు చాలా అనంతమైనటువంటి గుణాలు. అదే సమయంలో నా దోషాలు కూడా అనంతములు, లెక్క పెట్టలేనటువంటి దోషాలు నేను చేశాను. ఇరయన్నుమిన్ అదిలే అల్పత్తయ్యారాయుంగోళ్. దాన్ని మీరే తెలుసుకోండి, ఎవరో వచ్చి చెప్పక్కర్లేదండి, నీరే. ఇది తనకు ఒక ప్రమాణాపేక్షమో ఇల్లే. ఎవరో వచ్చి చెప్పాలిరా జీవితం అశాశ్వతం అని. ఎందుకంటే ఎవరైనా రావడం చూస్తున్నాను లోకల్లో, ఎంతమంది జీవితాలు కొంతకాలం అయిపోగానే వెళ్ళిపోతున్నాయో. ఏ ఒక్కరైనా చెప్పండి నేను శాశ్వతంగా ఉండగలను అని. మీరు చెప్పలేరు. ఎందువల్ల అంటే లోకమే మీకు ఆ పాఠాన్ని నేర్పిస్తోంది కాబట్టి. సజా ఆచార్య ఉపదేశము వేండ. గొప్ప ఆచార్యుల యొక్క, సత్తాచార్యులు మంచి ఆచార్యుల యొక్క ఉపదేశము కూడా మీకు అక్కరలేదు, మీరే చూసి తెలుసుకోగలరు. కాబట్టి జీవితము చాలా అశాశ్వతమైనటువంటిది. అంటే మొదటి దాంట్లో అన్నీ వదిలేయండి అన్నారు. ఏమండి, ఇంతకాలంగా ఉన్నాం కదా, దీన్ని ఎలా వదలగలుగుతాము? అయితే ఇందులో ఉండే దోషాలు మీకు చూపిస్తాము అన్నారు. ఇవాల్టి పాసురంలో దోష దర్శనము అంటారు. ఏమిటి దోష దర్శనము? మొట్టమొదటి పాయింట్ అస్థిరత్వము. ఇది శాశ్వతమైనటువంటిది కాదు. అందరం పోనీ ఖచ్చితంగా 100 ఏళ్ళు బతికేస్తామంటే అబ్బో 100 కొద్ది ప్రణాళికలు వేసేసుకోవచ్చు, ఎన్నో చేసేసుకోవచ్చు. ఎవరికి ఎంత ఆయుషో, ఎప్పుడు ఎవరి ఒక రైలు ప్రయాణంలో ఎవరి స్టేషన్ వస్తే వాళ్ళు దిగిపోవడమే, ఎవరి కాలం అయితే వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడమే. ఇందులో దీనికి మళ్ళీ ఆలోచించవలసినటువంటి అవసరమే లేదు. కాబట్టి ఒక కుక్క ఇల్లిల్లు తిరిగినట్లుగా నీ ఆత్మ అనేది దేహం వెతుక్కుంటూ జన్మ పరంపరలోకి పోతూ ఉంటుంది. కానీ అక్కడ ఒకటి అనేటువంటి దాని యొక్క విలువ అది ఉన్న స్థానాన్ని బట్టి 100ల్లో ఉంటే, లక్షల్లో ఉంటే, కోట్లలో ఉంటే విలువ పెరిగినట్లుగా నువ్వు చేసుకున్నటువంటి పుణ్యాన్ని బట్టి ఈ మానవ దేహమా, లేకపోతే కొంచెం ఉత్తముడైనటువంటి ఆచార్య దేహమా, లేకపోతే ఉత్తముడైన ఇంకా దేవతా శరీరమా, ఇలాగ శరీరాలు మారతాయి తప్ప జీవతత్వం మాత్రం అలాగ జన్మిస్తూనే, అంటే శరీరాన్ని ఆశ్రయిస్తూనే ఉంటుంది. నిర్వచనాలు కూడా అద్భుతంగా చెప్తారండి. శరీరాన్ని పట్టుకోవడం జన్మ, శరీరాన్ని విడవడం మరణం. ఎంత హాయిగా చెప్పేస్తారు. ఒకటి పట్టుకోవడం జన్మ, అందులోంచి బయటకు రావడం మరణము అనేటువంటి దాన్ని చెప్తూ దోష దర్శనము అనేటువంటి దాన్ని ఇవాళ పాసురంలో మనకి చూపించారండి. మిన్నెన్నెలైల మన్ను ఇరా కైగళ్ ఎన్ను మిడత్తు ఇరేయున్ను నీరే. చాలా అద్భుతమైనటువంటివి. ఎందువల్లంటే యాగబుద్ధి సౌకర్యత్తు కాగా మీరు ఎందుకు ఎప్పుడు విడిచిపెట్టగలరు అంటే, త్యాగబుద్ధి సౌకర్యం ఎలా ఈజీగా వదిలిపెట్టగలమో, త్యాజ్యంగళై అవి విడిచిపెట్టాలి అని తెలుసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడు విడిచిపెట్టగలం, వాటిల్లో దోషాలున్నాయి అని తెలుసుకున్నప్పుడు అని దోషాలను మనకి దర్శనం చేయించారు. ఇంకా 3వ పాసురంలో ప్రవేశిద్దాం. నేర్నుమదెన్రువై వేర్ముదన్మాయత్ ఇరై சேர்முனுயர்க்கு పదనేర్నిరై ఇల్లే. చాలా అద్భుతమైనటువంటి వేదాంతాన్ని అంతటిని ఇందులో మనకి ఒక రాశిగా ముద్దగా చేసి
అందిస్తున్నారనమాట. నీరు నొమదు ఎండ్రు ఇవై, నీరు నొమదు, మీరు మీది, మీరు మీది, ఆ మాటలు నీరు నొమదు, మీరు మీది అనేటువంటిది. వేరు మొదల ఎత్తు ఇరై, సమూలంగా నాశనం చెయ్యండి. మీరు మీది అంటే దానికి మన వైపు తిప్పి చెప్పుకుంటే నేను నాది. ఆళ్వారు చెప్తున్నారు కాబట్టి మీరు మీది అన్నారు. అంటే ఆయన మనకేం చెప్పారు? నేను నాది అనే పదాలను విడిచిపెట్టండి. ఇరై అది దాన్ని సమూలంగా పోగొట్టి స్వామిని పొందండి. ఎవరిని పొందాలండి? ఇరై சேர்மின் உயிருக்கு அதனர். అలా మీరు పొందితే ఆత్మలకి దానితో సమానమైన నిరయ్యిల్లై, ఆధిక్యం లేదు. అంతకంటే గొప్ప ఛాన్స్ మీకు ఒకటి లేదు. ఎంతకంటే గొప్ప ఛాన్స్? నేను నాది అనేటువంటిది పోగొట్టుకుని భగవత్ సన్నిధిని చేరడం కంటే గొప్పతనం అనేటువంటిది ఇంకొకటి లేదు అని అంటారు ఇందులో. అంటే మూన్రాం పాటు దోష దర్శనం పన్నవే విడలామియన్రీర్, ఇందులో దోష దర్శనాన్ని చేయించారు 2వ పాసురంలో. అంటే ఇది అశాశ్వతమైనది అనే ఒక నిజాన్ని మనకి చెప్పారు ఇక్కడ. అప్పుడు మనకు డౌట్ వచ్చింది. నిన్న 2వ పాసురంలో వచ్చిన డౌట్ ఏంటి? అమ్మో ఎలాగండి వదిలిపెట్టడము అని అడిగాం. అంటే అమ్మ అశాశ్వతమైనది కాబట్టి వదిలిపెట్టండి అని చెప్పారు. ఇప్పుడు మనకు ఇంకో డౌట్ వచ్చింది. అది శాశ్వతమో అశాశ్వతమో? కాలం మన అది ఏమండి, ఈ కాలం ఎప్పటి నుంచి వస్తోందండి? మేల్ అనంతమారాయనంగదు పత్తిన కాలమెల్లాం వేణుమరే విడుతైకుమెన్నా. ఏమండి, ఇంకా ఎంత కాలం ఉందో, ఎంత కాలం గడిచిందో, ఈ కాలాన్ని గురించి వీటిని అన్నిటినీ సంబంధం ఉన్న వాటన్నిటినీ విడిచిపెట్టేయమంటున్నారు. ఎంత కాలంగా వచ్చామో విడవడానికి మళ్ళీ ఎంతకాలం పట్టదండి? కొన్ని వేల సంవత్సరాలుగా జన్మలెత్తాం, కొన్ని వేల సంవత్సరాలు ముందు పెడితే కానీ విడిచిపెట్టలేమేమో. ఇది ఒక చక్కటి ప్రశ్న అన్నమాట. ఇప్పుడు మనకి లౌకికంగా మనందరికీ ఎక్స్పీరియన్స్లో, పెద్దవాళ్ళందరికీ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఉన్నది ఏమిటంటే, షుగర్ ఉందనుకోండి, తీపి తినకూడదు అంటారు. ఒకటి అనాది కాలంగా తింటున్నామండి, చిన్నప్పటి నుంచి స్వీట్ ఇష్టం అండి నాకు, అయ్యి బాబాయ్ ఎలాగండి వదిలిపెట్టడము అని ఒక ప్రశ్న వేశారు. నాయన చిన్నప్పటి నుంచి ఇష్టమే కానీ ఇప్పుడు రోగం వచ్చింది కాబట్టి, రోగాన్ని పెంచుతుంది కాబట్టి అని. అయితేనండి నెమ్మది నెమ్మదిగా విడిచిపెడతామండి. ఇవాళ పంచదార వేసుకోవడం మానేస్తామండి, రేపేదో స్వీట్ తినడం మానేస్తామండి. ఇలా కొంతకాలం అయిన తర్వాత అప్పటిదాకా నువ్వు ఉంటావో ఉండవో నువ్వు చూసుకోవద్దా? కాలం యొక్క అశాశ్వతత్వాన్ని గురించి నువ్వు ఆలోచించొద్దా? పట్టుకోవడంలో నువ్వు చూపించినటువంటి తీవ్రత విడిచిపెట్టడంలో నువ్వెందుకు చూపించలేవు? అది పాము అని తెలిసినప్పుడు కూడా విడిచిపెట్టకపోతే నీకంటే, మామూలుగా దీన్ని ఏమంటారండి, వైట్ పాయిజన్ అంటారు. పంచదార పేరు మెడికల్లకు ఇదిలో వైట్ పాయిజన్ అంటారు. నిజంగానే అదేమిటో తెలియదు, ఆ మాయ ఏమిటో తెలియదు. కొంచెం వేసుకుందాంలే, ఓ మాత్ర వేసుకోవచ్చు. ఏమైందిలే, చేదుగా ఎక్కడ తాగుతాంలే, ఓ మాత్ర వేసుకోవచ్చు. ఇలాగ టెంప్ట్ చేసేస్తూ ఉంటుంది. కాస్త నోట్లో వేసుకుందాం, ఏమైపోతుందిలే. ఇది ఇప్పుడు జీవుడికి వచ్చిన సమస్య ఇలాంటిదే అన్నమాట. మీరు విడిచిపెట్టాలంటున్నారు. అది త్యాజ్యాంశత్తై సురుంగారులి చేగిరార్. ఎలా విడిచిపెట్టాలో సంగ్రహంగా చెప్తాను వినండి అన్నారు. సురుంగా అంటే సంగ్రహంగా మీకు చెప్తాను ఎలా విడిచిపెట్టాలి. సంసార బీజమిన్నదెన్నం అది కుబేషజం ఇన్నదెన్నం మరులి చేగిరార్. సంసార బీజం 2. ఈ సంసారం అనే వృక్షం 2 విత్తనాలతో వస్తోంది. అహంకారం, మమకారం. దాన్ని పాసురంలో ఎలా చెప్పారు? నీరు నిమదు, నేను నాది. ఇవి 2 విత్తనాలు. ఈ విత్తనాల వల్ల సంసారం అలా పెరిగిపోతోంది, మహావృక్షం అయిపోతోంది. అదుకు భేషజమిన్నదెండ్రు. దానికి వైద్యం ఏమిటండి? మరి మనకి సహస్రనామం చెప్తుంది, వేద్యో వైద్య సదా యోగి, ఆయనే నిర్వాణం భేషజం భిషక్. భేషజం భిషక్, వైద్యుడు ఆయనే,
మందు ఆయనే. ఇలా ఉండదు లోకంలో. డాక్టర్ గారు వేరే ఉంటారు, మనకిచ్చే టాబ్లెట్స్ అవి వేరే ఉంటాయి. కానీ భగవంతుడి విషయం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఆయనే డాక్టర్, ఆయనే మందు. నిరామయం కృష్ణ రసాయనం పిబా. కృష్ణుడు అనేటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి టానిక్ తాగవయ్యా. ఆ టానిక్ తాగితే నీలో ఉన్నటువంటి రోగాలన్నీ చక్కగా పోతాయి. అది అదుకు భేషజం ఎన్నదెన్నో అరుళిచ్చేగిరారు. దానికి ఆయనే వైద్యుడు అనే విషయాన్ని ఇందులో చెప్తున్నారు. ఇందులో చెప్పిన సారాంశం ఏమిటి అంటే, మీరు మీది అంటే నేను నాది అని అర్థం. అహంకారం మమకారం వీటికి పెద్ద పదాలవి. నేను అంటే అహంకారం, నాది అంటే మమకారం. వీటిని సమూలంగా వేరు మొదన్మాయత్తు, వేరు మొదన్ కూకటి వేళ్లతో సహా పగిలి వేసేయాలి, మొత్తం తీసి పాడేయాలి. అప్పుడు పెరుమాళ్ళని చేరాలి. స్వామిని ఇరై స్వామిని சேர்மின் పొందండి. ఆత్మకి అదనేర్ నిరై ఇల్లై, దానితో సమానమైన గొప్పతనం ఇంకొకటేమీ లేదు. నేర్ నిమదు అనర్థకర్మాన అహంకార మమకారంగల్, మీలో ఉండేటువంటి నేను నాది అనేవి చాలా అనర్థాలను తెచ్చిస్తాయి. లోకంలో కూడా చూడండి, మనకి వ్యవహారంలో కొంతమంది కనపడుతుంటారు, నేను అని చాలా ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. నాకు ఇది ఇష్టం ఉండదండి, నేనైతే అలా చేయనండి, అది నా ఇష్టం అండి. ఈ పదాలు ఎక్కువ ప్రయోగించే వాళ్ళు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటారు. ఏమిటి నువ్వు, నీకో ఇష్టం, నీకో ఇది, నీది లోకమంతా వినడం ఏమిటి, ఇది గొప్పతనం అంతా, ఈ అహంకారం అంతా అంటున్నారు అన్నమాట ఇక్కడ ఆళ్వార్లు. అనర్థకరమైన అహంకార మమకారంగల్, ఈ అహంకారం మమకారం కూడా అనర్థకరాలు, మనకి మంచిని చేసేవి కాదు. నాని అన్నదు ఎన్నుమత్తై పిరకు ఉపదేశిக்கும் పోదు, నేర్నుమదు ఎండ్రే సల్లువదు. నాని అన్నది ఏమండి, ఒకళ్ళకి చెప్పేటప్పుడు, ఇప్పుడు ఆయన పరోపదేశం అన్నారు కదా, వేయడమని ఒకళ్ళకి చెప్తున్నారన్నారు కదా, నాయన నేను నాది అనేది వదిలే అని కదండి చెప్పాలి పదాలు. నేను నాది అని వదిలే అని కదండి చెప్పాలి పదాలు. నీరు నుమదు నీది నీది, నీవు నీది అలా చెప్పారేంటండి చెప్పేటప్పుడు? ఆ పదాల వాడుక అలాగా. ఏదైనా చెప్పేటప్పుడు కరెక్ట్గా మీనింగ్ఫుల్గా నేను నాది అని వదిలేరా అని చెప్పాలి. అలా చెప్పలేదు. నువ్వు నీది అనేది వదిలేరా, నీరు నొమదు అన్నారు. ఎందుకంటే అలా చెప్పారంటే చాలా అందంగా ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారండి. తమ్ వాక్కాలే సొల్ల మాట్లారే బాబాయ్, నేను అన్న మాట అన్నారు నమ్మాళ్ళవారు. ఎందుకని? నాకువేమెండ్రు, నాలిక మంట పెట్టిపోతుంటండి నమ్మాళ్ళవారు. నేను నాది అనేటప్పటికీ బగ్గు అంటుంట నాలిక. ఓరిని అహంకారం తలెత్తిందా అనిపిస్తుంది. అదే కాదు, మనకి వ్యాఖ్యానంలో ఇంకొక చోట ఇస్తారు, ఇక్కడ లేదనుకోండి. ఒక జూలో ఒక జంతువు ఉందనుకోండి, ఒక సింహం ఉందనుకోండి. ఆ పెద్ద సింహానికి కోరల దగ్గర నొప్పులు మొదలయ్యాయి, మనకి పంటిపోటు వచ్చినట్లుగా. వాటికి కోరలు ఊడిపోయేలా ట్రీట్మెంట్ చేయాలి. ట్రీట్మెంట్ చేయాలంటే సరే, ఆ పశువుల డాక్టరు వచ్చాడు. వచ్చి ఆయన ఏది నీ కోర చూపించు అని చెప్పి పెట్టాడు అనుకోండి నోట్లో. అదేం చేస్తుంది? టప్మని చేయదాకా తినేస్తుంది. నమ్మాళ్ళవారు అంటారు, నేను నాది అని నేను గనక అంటే ఆ అహంకారం అనే సింహం నన్ను కూడా మింగేస్తుంది. అంత భయంటండి. అద్భుతమైనటువంటి పోలిక అది. అందువల్ల నేను మీరు మీది అంటున్నాను తప్ప ఈ మాటలు ఆయన అనడం లేదు అని. ఇది వ్యాఖ్యాన వైభవం అండి, నంబిళ్ళయ్య గారి వ్యాఖ్యాన వైభవం అన్నమాట ఇది. నిజంగా అలా ఉంటుందా అంటే ఎంత అందంగా చెప్పచ్చో ఆయన చెప్పడంలో చూపించారు. వేణుమాగిల్ తవిగిరాన్ நான் என்னுமது విరంబడి అది తవిరంబడి ఎన్నెల్ ఈవన్ అహమెండ్రాల్. ఏమండి, మరి నేను అనకుండా జీవితం ఎలా పెడుతుందండి? మనం ఈ క్లాసులు మొదలెట్టిన కొత్తలో ఒక ఆవిడ అడిగారు, నేను అనకుండా ఎలాగండి, అన్నీ మనమే కదా చేస్తున్నాం. నేను అనే మాట అనద్దని అనలేదండి, అహంకారం ఉండద్దు అన్నారు. ఆ మాట ప్రయోగించడం అని కాదు, అహంకారం నేను చేస్తున్నాను ఉండకూడదు.
దానికి ఉదాహరణ ఇచ్చారు. ఈ అహంకారం ఎలాంటిది? ఇవన్ అహం ఎన్రాల్ రావణాదిగల్ ఎన్రా పోలే பிறருடைய பிறருடையனானை తవిరెత్తు కొండరే ఇరుప్పదు. దీన్ని స్వాతంత్ర్యాభిమానం అంటారు. స్వాతంత్ర్య అభిమానము. రెండిటిని మనం వదిలిపెట్టాలి. ఏ రెండు విడిచిపెట్టాలి? దేహాత్మాభిమానం విడిచిపెట్టాలి, స్వాతంత్ర్యాభిమానం విడిచిపెట్టాలి. ఈ రెండు పదాలు చాలా ముఖ్యం. దేహాత్మాభిమానము అంటే దేహమే ఆత్మ, అది నేను అంటే. ఇప్పుడు నేను అంటే ఏమిటి అర్థం? ఈ దేహమే ఈ ఆత్మ అని నేను అనుకుంటున్నాను అని అర్థం. కాబట్టి దేహాత్మాభిమానము. రెండవది ఏమిటండి? నేను స్వతంత్రుణ్ణి అనుకోవడం, స్వాతంత్ర్య అభిమానం. దేహத்தில் అహం బుద్ధి పన్నిపోరుదు మధు తవిర వేణుమే. ఈ దేహం యందు నేను అనే భావాన్ని నువ్వు వదిలిపెట్టాలి. ఇవై వేర్ముదల్ మా ఎత్తు, వేరు మొదలు పూకటి వేళ్లతో సహా నువ్వు పెకలించి వేయాలి. ఎలాగండి పెకలించి వేయడం? మా ఇవి వేరు మొదలు మా ఎక్కయ్యావరెన్నెన్నిల్ ఇది ఆ పురుషార్థమెన్నో. నీ మనస్సులో భావం కలిగితే నువ్వు చేయగలుగుతావు. ఏదైనా సరే, ఓహో నేను విషం తింటున్నానా, ఈ విషం నా ప్రాణం తీస్తుందా అనుకుంటే మానేయగలం. కానీ అయితే అయిందిలే, ఏదో ఒకటి అయిందిలే, ఎప్పుడో అప్పుడులే, తింటే తిన్నాలే అనుకుని అలాగే తెలిసి కూడా తింటూ ఉన్నాడు అనుకోండి, వాడి మరణాన్ని వాడే కొని తెచ్చిపెట్టుకున్నవాడు. ఇలా చేసేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారండి. ఒక ఆయనకు బాగా మందు అలవాటు. పోతుందండి, ప్రాణాలు పోతాయండి, తాగద్దండి తాగద్దండి అండి. ఎలాగూ పోతాం కదండి, ఉన్న 4 రోజులు హాయిగా తాగనివ్వండి. అది ఆయన సమాధానం. అంటే తెలిసి కూడా ఆ దాన్ని వదిలిపెట్టలేనటువంటి ఒక బలహీనత అన్నమాట. అది మందుబాబులకి మనం చెప్పుకున్నాం, ఇది దేహాత్మ భ్రాంతివాదులకి మనం చెప్తున్నాం. మనది అంతకంటే కొంచెం పెద్ద స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఇదన్నమాట. అది ఒండ్రిలే తుళైతు ప్రతిపత్తి చెన్నపడి இரண்டு వృక్షం తన్నిలే సేరిందాల్ ఒండిలే తుళైతు వెరుంగాయత్తై వైక చిల నాళండ్రు పోలే నిన్రు పెన్నై పట్టు పోగా నిన్నదిరే. ఒక అందమైన మాట చెప్పారండి. ఈ అహంకార మమకారాలన్నీ రెండు గట్టిగా అతుక్కుని ఉంటాయి. నేను నాది ఎప్పుడు విడిపోవాలి. 2 చెట్లు దగ్గరగా ఉన్నాయనుకోండి, ఒకవైపు చెట్టుకి రోగం వచ్చింది. వస్తే ఏం చేస్తారు? ఈ వేప చెట్లకి వాటికి మందులు పెడుతూ ఉంటాం చూడండి మనం. ఒక పెద్ద కన్నం చేసేసి అందులో గనక మందు పెట్టేస్తే రెండవ చెట్టుకు కూడా మందు ప్రభావం వెళ్ళి రోగం రానియకుండా చేసినట్టుగా అహంకార మమకారాలనే రెండు కలిసినటువంటి చెట్లకి ముందు నేను అనుకోవడం మానేస్తే నాది అనుకోవడం కూడా అదే పోతుంది. అంటే ఒకదాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి, రెండోది కూడా మీకు పోతుంది అని చెప్పడం అన్నమాట. అందమైన పోలిక. அப்படியே అహంకార మమకారంగల్ త్యాజ్యమెన్నుం ప్రతిపత్తియుండాగా కన్నడయ్యే సంసారం అడియెత్తు నిற்கும். సంసారం అడియెత్తు నిற்கும். అలాగే అహంకార మమకారంగా ఈ రెండిటినే విడవాలి అని అంటే దానికి మూలమైనటువంటి సంసారము అనేటువంటిది. సంసార విషవృక్షస్య ద్వేపలే అమృతోపమే అని. ఈ వీటి సంసార వృక్షానికి అమృత ఫలాలు కూడా ఉంటాయి. ఏమిటంటే నాది కాదు, నేను స్వతంత్రుణ్ణి కాదు, అలా అనుకుని రివర్స్ లో అనుకుంటే అది అమృత ఫలాన్ని ఇస్తుంది, మనకి మంచిని ఇస్తుంది. ఏమిటండి? అనాత్మని ఆత్మ బుద్ధిర్వా, ఆత్మ కాని యందు ఆత్మ అనుకోవడం. అస్వే స్వమితి యామతి, తాను కాని దాని యందు తాను అని అనుకోవడం. అంటే దేహము ఆత్మ కాదు, కానీ దేహాన్నే ఆత్మ అనుకుంటున్నావు. నీది కాని దాని యందు నీది అనే భావము మమకారము, దానిని కలిగి ఉన్నావు. అవిద్య తరుసంభూతి బీజమేతత్ ద్విధా స్థితం ఎన్నో. ఈ అవిద్య అనేటువంటిది ఒక పెద్ద వృక్షం అన్నమాట. అవిద్య తరువు అహంకార మమకారాలను జోడించి 2 శాఖలుగా అది పైకొచ్చింది. ఒకే చెట్టు కొమ్మలు ఇలా వచ్చి 2 ఇలా పక్కకు వస్తాయనుకోండి, ఒకదానికి మొదట్లో మందు పెడితే రెండో దానికి కూడా మందు
ఆటోమేటిక్గా అందుతుంది అన్నట్లుగా. ఏమన్నారండి, ఏం మందు పెట్టాలండి? అచ్యుత అహం తవాస్మీతి శైవ సంసార భేషజం. అచ్యుత శ్రీమన్నారాయణ, అహం తవ అస్మి, నేను నీవాడినే తండ్రి. అదొక్కటనవయ్యా చాలు. అదే మందు. ఒక పెద్ద ఇంజక్షన్, ఏదో ప్యారలైజ్ అనుకోండి, ఇప్పుడు ఒక 10,000 పెట్టి ఒక ఇంజక్షన్ చేస్తే దాని నుంచి తప్పించుకోగలం, మందు వచ్చింది. మరి ఆ ఇంజక్షన్ చేసుకోండి అంటున్నారనమాట. ఏమిటి అది? అహం తవాస్మి, నేను నీవాడిని. త్వమ్మే అంటాడు పెరుమాళ్. అహం మే, నేను నా వాడిని. కాదు కాదు, అహం తవాస్మి, నేను నీవాడినయ్యాను. అండమే సంసారానికి భేషజం. భేషజం వైద్యము. ఏమిటండి సంసారం పోవాలంటే? నేను నాది అనేటువంటిది వదిలేసి భగవతత్వానికే మన జీవితాన్ని అంకితం చేయడం. నేను నీవాడిని అండమే మందు. ఎన్ను పరిహారం సొల్లెత్తిరే రక్షకనానావన్ అవసర ప్రతీక్షనాయిరెక్క. పాపం ఆయన పోస్ట్ ఏమిటో తెలుసండి? ఎవడొస్తాడా రక్షిద్దాం రక్షిద్దాం అని ప్రతీక్ష వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాట. ఎవడైనా ఈ రూట్లో అక్కడైనా కనపడతాడా? వీడిని రక్షిద్దాం రక్షిద్దాం పట్టుకుందామని అవసర ప్రతీక్షనాయిరెక్క. ఎక్కడ ఛాన్స్ వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తుంటే, ఇవన్ పక్కలిలే విలక్కామై ఉండానా. విలక్కామై, ఓ వాడు పట్టుకుంటాడు, దొరకకుండా పారిపోదాం అని అనుకోకుండా ఉంటే చాలు. పరమాత్మే పట్టుకోవడానికి రెడీగా ఉంటే నువ్వు వద్దు, విలక్కామై, అడ్డగించకుండా. అంటే మనం ఇంకో ముందు ఒక శ్లోకం చెప్పుకున్నాం చూడండి. తేన చేద అవివాదస్తే, ఆయనతో నువ్వు వాదం పెట్టుకుని కాదు నువ్వు రక్షకుడు కాదు అనకుండా ఉంటే చాలు. మా గంగాన్ మా కురుం గమహ అని చెప్పుకున్నాం కదా నిన్నటి పాసురంలో. అలాగా ఆయన రక్షిస్తానంటే వద్దు అనకుండా ఉంటే చాలు. విరోధి పోక్కైకు తట్టిల్ల ఎంగై ఇరై சேர்மென். స్వామిని చేరండి, అప్రాప్త విషయంగళే విట్టు, అక్కర్లేని విషయాలను వదిలిపెట్టి వగుత్తు శేషియాన అవత్తై పారుంగోళ్. మనకి సంబంధించినటువంటి సహజ సంబంధం గల స్వామి పాదాలని ఆశ్రయించండి. சேர்மென் ఎంగిరార్ కాణం. ఏమండి, చేరిపోదాం, చేరిపోయాం, ఈ పదం ఉందండి. ఈ చేరిపోయాం అనే దానికి ఎంత మంచి అర్థం ఇచ్చారో చూడండి. చెడు మరక్కలం. మరక్కలం అంటే వాడండి. ఒక వాడు ఉంది, చాలా అది అల్పముగా ఉంది, దానిలోకి నీరు వచ్చేసేలా ఉంది. మనం సముద్రంలో ప్రయాణం చేస్తున్నాం, అడిలిపోతున్నాం. కరై సేరందా పోలే ఇరక్కయ్యాలే. ఇంతలో ఒక పెద్ద గాలి వచ్చిందండి. ఏమైపోతామో ఏమైపోతామో అనుకున్న టైంలో గాలి వచ్చి ఈ పడవను ఒడ్డుకు కొట్టేసింది. ఒడ్డు కొట్టేసేవాడికి అమ్మయ్య చేరిపోయామని ఒక దూకు దూకేసి. అది ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు మనం కష్టమైన ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు ఘాట్ రోడ్లలో బదరీలు కానీ ముక్తినాథులు కానీ అవన్నీ వెళ్తూ ఉంటాం అనుకోండి, ఎక్కడ ఆ మంచులు అవి కొండలవి పడిపోతుంటాయో, బాబా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలని పారాయణలు చేసుకుంటూ దండాలు పెట్టేసుకుంటాం. ఎలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటామండి. ఎలా కనపడగానే వచ్చేసాం, ఆహా వచ్చేసాం అని ఒక ఆనందం ఎలా కనిపిస్తుందో. சேர்மென். சேர்மென் అంటే కాణం చెడు మరక్కలం కరై సేరందా పోలే, ఒక పడవ ఒడ్డుని చేర్చినట్లుగా ఇరుక్కయ్యాలే. సంసారిక్కు భగవత్ సమాశ్రయణం. పరమాత్మ అనేటువంటి వాడిని ఆశ్రయించడము ఒడ్డుకి చేరడం లాంటిది. అందమైనటువంటి పోలిక, ఒడ్డుకి చేరడం లాంటిది. ఉయిర్కదనేరు నిరయ్యల్లే, దాన్ని మించిన గొప్ప దారి మీకు ఇంకొకటి లేదు. ఇత్తోడేత్, ఇత్తోడు వత్త సేరియదిల్ల ఎన్నుదల్. దీన్ని మించినటువంటి గొప్పతనం ఏదీ లేదు. ఏది? భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడం కంటే గొప్ప వేరొకటి లేదు. నేరెండ్రు గొప్పాయి నిరయ్యండ్రు మిగుదియాయ్. నేరంటే సమానం, సమానము లేదు, మిగుదియాయ్ గొప్ప లేదు. అంటే దీన్ని మించినది లేదు అని అర్థం అన్నమాట. దేన్ని మించింది లేదు? భగవంతుడి పాదాలు పట్టుకోవడం కంటే మించినటువంటిది మనకు వేరొకటి లేదు. ఉయిర్కు తోడుక్కదుం మిక్కదుం మిల్లయ్యండ్రుమాం. ఈ జీవుడికి దీనితో సమానమైనది గాని దీనికంటే గొప్పది గాని వేరు మార్గం లేదు. భగవంతుడి పాదాలు ఆశ్రయించడమే ఏకైక లక్ష్యము, గమ్యము, ఉపాయము. பிரதமத்தில் ఔషధం పోలే సంసారిகளுకు భగవత్ సంబంధం హితముమాయి. మందేసుకుంటాం అనుకోండి,
ఎవరికి వేసుకోవాలంటుందండి? ఆహా మందు హాయిగా వేసుకుంటున్నాను నేను. ఒక్కడు వేసుకుంటాడా? అబ్బాయి ఎందుకు చచ్చిపోతున్నాం ఈ మందులు వేసుకోలేక అని ఏ రోజు అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ ఆ మందు వేసుకుంటుంటేనే శరీరం గడుస్తోంది అని సత్యం మనకి తెలుసు. కాబట్టి హితమాయి, అది మంచి చేసేదై, ఉదర్కత్తిల్, ఉదర్కత్తిల్ అంటే తర్వాత ప్రియమమా ఇరుక్కం, అది అప్పుడు నీకు శక్తినిచ్చి అమ్మయ్య ఆ మందు వాడానండి, నాకు ఈ శరీరం ఇలా పనిచేస్తోంది అన్నట్లుగా భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించానండి, ఇప్పుడు నేను ఒడ్డున పడ్డానండి. నిత్యమాయి జ్ఞానానంద లక్షణమాన వస్తువుకు ఇత్తోడొక్కుం సీరియదిల్లై, నిత్యమైనటువంటి జ్ఞానానంద స్వరూపమైనటువంటి ఈ ఆత్మకి పరమాత్మ సన్నిధిని నమ్ముకోవడం తప్ప, ఆ పాదాలను చేరడం తప్ప దానికంటే మించినది ఇంకా ఏదీ లేదు. సంసారార్ణవమగ్నానాం, ఈ ప్రమాణ తిరట్టులో ఆఖరి లైన్లో ఇచ్చాడు చూడండి. సంసారార్ణవమగ్నానాం విషయాక్రాంత చేతసాం విష్ణుపోతం వినానాన్యత్కించిదస్తి పరాయణం. ఈ సంసారం అనే సముద్రంలో మునిగిపోయిన మనకి, విషయాల చేత ఆక్రమింపబడ్డ మనకి విష్ణువు అనే నావ తప్ప రెండవది లేదు. ఈ నావలు రెండు రకాలుగా ఉంటాయండి. మన నావలోకి ఎక్కేసిన తర్వాత అది ప్రయాణం చేసి అవతలికి తీసుకెళ్లే నావ ఒకటి. రెండో నావ ఈ ఒడ్డు నుంచి ఆ ఒడ్డు దాకా ఒకటే ఉంటుంది, బ్రిడ్జ్ కట్టినట్టు ఉంటుంది. అది ఎక్కేసి అవతలికి వెళ్ళిపోవడం, నడిచేసి వెళ్ళిపోవడమే అనమాట. ఈ రెండు పూర్వం బల్లకట్లు అనేవారు చూడండి, అవి పెద్దవి ఉన్నాయనుకోండి, ఇలా ఎక్కేస్తే అవతలకు అలా దూకేసేలాగా ఉంటుంది. విష్ణుపోతం, విష్ణువు అనేటువంటి నావ అంత గొప్పది. విష్ణుపోతం ఇక్కరయ్యం అక్కరయ్యం, ఈ ఒడ్డుకి ఆ ఒడ్డుకి ఒండ్రా అయినెన్నో ఒకటే అయి ఆ వరుగు కడత్తుమోవడం, ఆ వంకకి మన్ని చేరుస్తుంది. ఎంత సుఖమో! ఎక్కాము అంటే అవతల దిగడమే. ఇంకా కింద ఎంత సముద్రం ఉన్నా కూడా మనకి దాని గురించినటువంటి భయము అనేటువంటిది అణుమాత్రము కూడా ఉండదు అనేది. అంటే రెండులో ఏం చెప్పారు? విడవడం ఎలాగండి అన్నారు. అయ్యో అందులో నష్టాలున్నాయిరా చూపిస్తాను అన్నారు రెండవ పాసురంలో. అయ్య బాబాయ్ అయినా విడవడం కష్టం కదండి, అనాదిగా దానితో ఉన్నాం కదండి అన్నారు. అంటే దానివల్ల ఎంత నష్టపోతున్నావో తెలుసుకుంటే, ఉజ్జీవించడం ఎలాగో నీకు తెలిస్తే నువ్వు దాన్ని చాలా తేలికగా విడిచిపెట్టగలుగుతావు అనేటువంటిది. నేను నాది అనేటువంటి అహంకార మమకారాలు మరి ఏదో రావణాసురుల్లాగా ఒక మాట అన్నారు, రావణాదిగల్ నన్రా పోలే పిరరుడయ్య ఉడయ్యనానై అని. రావణాసురుడు అన్నాడు, నన్ను ద్విధాభాజ్యేయం, రెండు ముక్కలు చేయండి, ననమేయం, ఇటు పన్నం అలా పడతారని. అంత ఇదన్నమాట, అహంకారం అన్నమాట, మూట కట్టుకున్నటువంటి అహంకారం. మరి ఏమండి వేదంలో అహమన్నం అహమన్నం అహమన్నం, నేను అన్నాన్ని అన్నాన్ని అని అక్కడ అహం అని వాడారు కదండి. మరి అక్కడ అహం వాడకూడదా అండి అంటే వాడాలి. నేను నా వాడిని అని నేను వాడకూడదు, నేను నీ వాడిని అనడానికి నేను వాడాను. ఇది పాసుర సారార్థం. నేను అనే పదం వాడద్దండం లేదు. నేను అనేది చెప్పకపోతే ఎవరి గురించి చెప్తున్నారో తెలియదు. నేను నా వాడిని కాదు, నేను నీ వాడిని అనేటివి. ఇది సంస్కారాలు అని ఉంటాయి, రుచి వాసన అనేటువంటివి సంస్కారాలు అని. భాగవతంలో కపిత్తాసురుడు వత్సాసురుడు వాళ్ళని రుచి సంస్కారాలతో పోలుస్తారు. అవి రెండు వదిలిపెట్టాలి అనేటువంటిది. అప్పుడు ఎప్పుడు వదిలిపెట్టాలి? అహంకారంలో ఆహా నాది నేను అనే భావం. అక్కడ నాకు నేను చెందిన వాడిని కాదు, నీకు నేను చెందిన వాడిని. అక్కడ నేను అనేటువంటి పదాన్ని వాడాలి. విడిగా గనక దాన్ని వాడాము అని అంటే అది నాలికకు మంట పుట్టేస్తుంది. అంటే పొరపాటును కూడా అహంకార పదాన్ని నమ్మాళ్ళవార్లు వాడలేదు అని. ఒకటి దేహాత్మాభిమానాన్ని విడిచిపెట్టు, రెండవది స్వాతంత్రాభిమానాన్ని విడిచిపెట్టు, మూడవది పరమాత్మకి ఈ జీవుడు శరీరం అని తెలుసుకొని ఆయన పాదాలని చేరు. ఈ 3 పాయింట్స్ ఈ 3వ పాసురంలో చెప్పారండి. ఒకటి దేహాత్మాభిమానాన్ని విడిచిపెట్టు, నేను నేను నాది నాది అనకు.
రెండవది స్వాతంత్ర్యాభిమానాన్ని వదిలిపెట్టు, నన్ను నేను రక్షించుకోగలను అనేటువంటి మాటని స్వాతంత్ర్యాభిమానాన్ని వదిలిపెట్టు. మూడవది శేర్మిన్, చేరాలి. ఎక్కడ చేరాలి? పరమాత్మ యొక్క పాదాల యందు చేరాలి. ఆ పరమాత్మ మనలో ఉన్న జీవాత్మని శరీరంగా చేసుకున్నాడు కాబట్టి ఆ పరమాత్మని గనక ఈ జీవుడు ఆశ్రయిస్తే ఈ దేహం అనేటువంటిది ఈ దేహంతోటే ఆగిపోతుంది, మోక్షం వస్తుంది. లేదు, ఆ కుక్క గనక ఎలాగ ఇంటిని మార్చి తిరుగుతోందో ఆత్మ కూడా అలా దేహాన్ని మార్చి 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 తిరుగుతుంది. కాబట్టి 3 విషయాలు తెలుసుకో. దేహాత్మాభిమానం వదిలిపెట్టు, స్వాతంత్ర్యాభిమానం వదిలిపెట్టు. పరమాత్మే ఆత్మని శరీరంగా చేసుకొని ఉన్నాడు. ఆ ఆత్మకి ఈ దేహము దేహముగా ఉంది అనే నిజాన్ని గమనించి ఈ ఆత్మని పరమాత్మ పాదాల మీద సమర్పించు. అదే ఆయనే మందు, ఆయనే వైద్యుడు, ఆయనే ఈ సంసార సముద్రాన్ని గట్టెక్కించగలిగినటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి విష్ణు పోతము. ఒక నావ అని సంసారం అనేటువంటి సముద్రాన్ని ఎలా దాటాలో నమ్మాళ్ళవార్లు ఏ రెండిటిని విడిస్తే దాటగలమో ఉపాయాన్ని కూడా కష్టం అండి అంటే ఈ 2 భావాలు వదిలిపెట్టే తేలికవుతుంది అని చెప్తున్నారు ఈ పాత్రల్లో. నీరును మదెన్రివై வேர்முதன் மாயத்து இறை சேர்மனையர்க்கு அதனேர் நிறையில்லே దేవేశం కోలనాదం నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన చ నిగమశిరో యోగి భట్టారతో చ గోవిందం కోరనాదేన చ సహకురు కేశందు సింధుం యతీంద్రం మాలాగృద్యామునార్యౌ మమ హృది నిదదే రామ పద్మాక్షనాదం திருவருண்மால் சேனை முதலி செடகோபன் நாதமுனி சீரியக் பண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார்க்கு அம்பாம் ஜதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணி திருக்கண்ணர் கம்புடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடு அளித்தற்கே எந்த மாதவர் கற்பனாவரிவர் அருளாளர் திருவடியொன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னென்னுள் சேரம் தருவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜாய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தை நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய கைங்கர்யசாலினே ஸ்ரீசைலேச தயாபாத்திரம் தீபத்யாதி குணார்ணவம் யதேந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்ய ஜாமாதரம் வாழ திருவாய் மழிப்பிள்ளை மாதக வாழ்வானும் மணவாள மாமுனிவன் வாழியவன் மானம் திருவாய் மழிப்பிள்ளை மாநிலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சீர் ஸ்ரீரங்க சிம்ஹகிரி தேசிக பாத சேவா பிராப்தாகில திரௌட வேத ரகஸ்ய ஜாதம் ஸ்ரீ கௌதமன் வேதமாத்ரிக பாகதே கோபால தேசிகமஹம் சரணம் பிரபத்யே கௌசிகான்வய சஞ்சாதம் வெங்கடாரி தனூபவம் வேதாந்தாச்சாரிய தர்ஷிஷம் உடைவல்மாம் ஸ்ரீமத் வெங்கடரங்காரி சிஷ்யம் சசிஷ்ய சேவதி श्री लक्ष्मणार्य विवदं संविदितये। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण।